उस परमपिता परमात्मा के नाम दियां सिफत सलाहां वडियाइयां करन दे वास्ते आप सब संगतां दे नाल मिलजुल करके जी ये उपराला करवा रहा जी वाहिगुरु। और इस तरह ही चोकरे ट्रस्ट के वालों जी जिवें अलग अलग दिनों के विच वडियाई विचार प्रोग्राम रोजाना जो चल रहा जी, उसी के अधीन ऐतवार नूं जो हैप्पी फैमिली लाइफ का एक एपीसोड रखा जाता जी, विचार वटांदरे का एक दिन रखा जाता जी। धन भाग हैं साडे कि सानू सुकृत ट्रस्ट वालों अलग अलग शख्सियत जिहड़ियां ने जी उन्हां दे दर्शन करवाए जाते हैं, उन्हां दे रूबरू बैठ के सानू उन्हां दे कोलों उन्हां दे तजर्बे दे विचों जी उन्हां दे जीवन के अनुसार सानू अपना जीवन भी जो है जी वो सुधारन दा सवारन दा मौका दिता जा रहा जी। लालसावां तो सानू पर उठन का मौका दिता जा रहा जी। बस जी जिवें कि अपने पानी विच सदा रख स्वामी हर नामों दी वडियाई, किरपा करे साडे ते भी कि सानू उस परमात्मा के भाने दे विच रहन दी सुझी जिहड़ी है जी इस तरह की सत्संगत दे विचों मिल जावे जी। असीं भी अपनियां लालसावां दे उत्ते अजिहे गुरमुख उन्हां दे कोलों सेधा लैके उन्हां ते कंट्रोल कर सके अपनी लालसावां दे उत्ते जी। सो आओ जी अज साडे बहुत ही गुरमुख प्यारे सरदार सरबजीत सिंह जी वो अज साडे सब दे सन्मुख पेश हो के जी सानू अज उन्हां गुरमत विचारां नाल जोड़नगे, उन्हां शंकावां तो साडी जो जो भी साडे मन दे विच हन जी उन्हां दे प्रति सानू कोई मार्गदर्शन करनगे साडा, तां जो असीं अपने जीवन नूं कुछ सार्थकता वाले पासे लिजाण दे जिहड़े यतन जी उन्हां नूं थोड़ा जिहा होर उपजाऊ कर सके, उन्हां नूं होर पानी दे सके जी। जी तो जी सिंह साहब जी। वाहिगुरू जी। हाँ जी वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी खालसा का वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद वीर जसवंत सिंह जी, बड़ा प्यारा और बहुत आनंदमयी सी शुरुआत की है। सरवण करन दा आनंद ज्यादा हुंदा है। अज मैनू घट आनंद मिलना है क्योंकि अगे सरवण करते सी ते ज्यादा आनंद लेंदे सी। नहीं जी बिल्कुल, जिवें जिवें वंडदे जाओगे ना होर होर झोली भरदी जाएगी जी। ये है जी। जी वाहिगुरू गुरु बख्शिश करे। मेरे मन च एक फुरना आ रहा सी कि वडियाई विचार अमृत वेले गुरबाणी दी गल करनी, विचार करनी, वडियाइयां सोचनियां, परमात्मा दे गुण गाउने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ हैप्पी फैमिली लाइफ क्यों रख लिया गया। फिर फुरना आया कि असल विच परमात्मा नूं मिलन वास्ते ये परिवार दा आनंदमई होना जरूरी है। सगों जिहड़ा साडा आनंद कारज है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ परमात्मा ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। सो परमात्मा नूं मिलन वास्ते ये जिहड़ा गृहस्थ सानू मिलिया है, इस गृहस्थ दे लैब दे विच लैबोरेटरी है एक, जिथे असीं एक्सपैरीमेंट करने। मैं कदे कदे सोचदा भी जे सानू थ्योरी पढ़ाई जाए भी खिमा करनी चाहिदी है, टॉलरेंस रखनी चाहिदी है, कल्ली किताबां पढ़ के ना साडे अंदर खिमा दा भाव असीं ग्रहण कर पावांगे, ना टॉलरेंस हो सकेगी, ਉਹਦੇ ਲਈ प्रैक्टिकल बड़ा जरूरी है। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਥ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਸਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
इर्द पया ऊपर साक सैन मुख अप्याओ बैठ कौ दैन। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ 7 ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਜਤ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਜਤੀ ਹੋਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 7 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਰੂਪੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੜੇ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਹਿਜੇ 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 ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਵੀਰ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸੋਚੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਮਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹਨ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਦਲ ਗਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦਾਮਨ ਚਮਕ ਡਰਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਚਮਕ ਕੇ ਡਰਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ there are sunny days, there are rainy days। sunny days ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਨ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ there are rainy days ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਕੁਟੁੰਬ ਪਲੇਟਿਆਂ ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ, ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਗਮ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਣੀਆਂ ਹੀ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦ ਜਾਂ ਹੋ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ, हर एक को लड़ना पड़ता है अपना अपना युद्ध। गृहस्थी असी सारे योद्धे हाँ। गृहस्थ निभाना, गृहस्थ छड़ जाना सौखा है, जंगलों चले जाना सौखा है। वो एक झटके नाल ही बस फैसला ले लिया छड़ता जी, नहीं। पर गृहस्थ दे विच रह के परमात्मा नाल जुड़ना औखा है, पर ये औखा भी है ते आनंदमई भी है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਯਕਦਮ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਨਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਕੁਝ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਬਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਬਿਟ ਦਾ ਐਚ ਕੱਟ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਏ ਵੀ ਕੱਟ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਵੀ ਕੱਟ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਅਦਰਸ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ।
ਉਹ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੇਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ 1 ਗੋਲ ਕੀਤੇ, 2 ਕੀਤੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ 4 ਗੋਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਗੋਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀ 4 ਵਾਰੀ ਸਹਾਂਗਾ ਫਿਰ 1 ਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰੀ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਸਹਿਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਣਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਲੜਾਈ 50% ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, 50% ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 50% ਆ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਘਟਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਟਾਏ, ਅੱਧੇ ਵੀ ਘਟਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ 75% ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ % ਨੋਕ ਝੋਂਕ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਮਤਲਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੇਡੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਟਰਨਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਦਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੈ,
लेकिन फिर भी जे परिवार च कुछ खटपट हो रही है तो मतलब परमात्मा तुहानू सच नाल जोड़ना चाह रहा है। अपना समा, अपनी सोच, केवल माया, ये माया केवल कैश वाली माया या कारां कोठियां दी माया नहीं है, ये परिवार दी मोह भी एक माया है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਰ ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਇੰਦਾ, है ना, भी असी कुछ नहीं समझते भी परमात्मा ही बोल बुलांदा है। जे मेरे बोल भी परमात्मा बुलांदा है तो मेरी वाइफ ते कोलों बोल बुलाएगी, वो भी परमात्मा ने बुलाए। मेरे बच्चे ने कोई गलत बोल मैनू बोल दिते, ये भी परमात्मा ने बुलाए। ते जिस दिन असी सारे जीवां दे विच ओदी जोत देखांगे ते ये कहांगे भी नहीं नहीं मेरी वाइफ मेरा बच्चा ते बहुत चंगे ने, ਇਹ परमात्मा ने इन्हां तो बोल बुला दिते, इन्हां दी मत ते पर्दा पा दिता। फिर मैनू लगदा है भी फिर सानू वो दुख दा जिहड़ी दुख पोहेगा घट या नहीं पोएगा, क्योंकि तुम करो भला हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਆਂਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, मैं नाम भी पढ़दा, मैं नितनेम भी करदा, भी मेरे नाल एवें क्यों हो गया। सानू लगदा है भी ये जिहड़ा दुख आया सानू डेगण आया है, सानू सजा वजों आया है। नहीं नहीं नहीं, परमात्मा अपने भगतां नू दुख जोड़न वास्ते दिंदा है, उन्हां नू अगली पौड़ी चढ़ाउण वास्ते दिंदा है, ना कि सजा वजों दिंदा है। तो सिर्फ इन्ना कु ही समझ लेना कि ये जो रिश्ते दे विच मेरे परिवार, वड्डे कुटुंब ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਬਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਾਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰਾ, ਆਪਣਾ ਸਬਰ, ਆਪਣੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਧਾਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣਾ। ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਂ। पर सच जानना जी, ये कहना भी असी सहा मैं सह सकदा नहीं, वो सहन की शक्ति भी वो परमात्मा दिंदा है। किते किते बड़ी वड्डी समस्या ते बड़े जिगरा दे दिंदा है, किते छोटी जी गल दे उत्ते असी उहनूं सह ही नहीं पांदे ते एकदम रिएक्ट कर दिंदे। सो ये सब उहदी खेड है। अरे आपे ही मत देवै स्वामी, अरे आपे बोल बुलावे। अनिक उपाव चितवी है बहु तेरे, सा होवै जे बात होवै नी, अपना भला सब कोई बच है, सो करे जे मेरे चित ना चितै नी। सारे अपना भला सोचते ने, लेकिन परमात्मा दी खेड एकदम ही पासा पलट देंदी। और जिवें जिवें साडी मैच्योरिटी असल दे विच उम्र दी 60 साल दी 65 साल दी या शरीर साडा कमजोर होना या वाल चिट्टे होने, ये मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी साडी थॉट दी है। कई 30-40 साल च बड़े मैच्योर हो जाते हैं, तो कई 70-80 साल दे विच भी कुड़ते रहते हैं, मैच्योर ही नहीं हो पाते भी ऐ ते सबब है, ये तो होना ही होना है। पर बाणी जिहड़ी है जिवें जिवें पढ़ी चलीए, जे साडा सुभाव बदली जा रहा है, सुभाव ठीक होई जा रहा है, अवगुण जा रहे ने, गुण आ रहे ने, ते समझिए परमात्मा साडी बाणी पढ़न तो खुश है, असी ठीक भगती कर रहे हैं। ते जे नहीं इस तरह हो रहा तो फिर जरूर साडे विच कुछ कमी है। तो मैं बोली जा रहा जी, तो बहुत सारिया गलतियां भी होणगियां, कुछ आप जी दे सवाल भी होणगे। तो मैं बेनती करांगा गुरवीर वीर जी, जसवंत सिंह जी, जिस तरह अगों सोचते जिवें आप जी हुण तक दी विचार ते कुछ कमेंट्स या कोई ठीक मैनू सुधाई कराओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। सॉरी जी, सॉरी, थोड़ा जा लेट हो गया सी।
ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਧਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਅਜੇ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮਨ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੁਖਰੀਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਚ ਰੱਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਏਦਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਖੱਟੀ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਖੱਟੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜੁੜ ਸਕਿਆ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੈਸੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਧ ਬਣਾਤੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਭੇਜਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ YouTube ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਾਊਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਬਟ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਧਾਰ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਜਸਵੰਤ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਸਰਬਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸਮਝਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਦੇ ਕੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਕੀ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, अतर से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, अतर से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब किरदार से खुशबू निकले। ते ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਗੋ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਾਬਲ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੜਕਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜੌਬ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਾ ਇਤਨਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੋਲ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਬਸ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਸਾਊਂਡ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਗਏ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤ ਰਹੇ ਲਿਪਟਾਏ, ਜੋ ਇਸकी ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਿਸੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸੁਭਾਅ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਉਸਦਾ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ। ਪਰ ਬਸ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਡਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਤਨੀ ਡਾਡੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸਾਊ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਾਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਛੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਡਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਵਧੀਕੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਠੁੱਡਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਮਨ ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਟੋਇਆ ਭਾਵ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ। ਇਹੀ ਹੁਣ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਵਾਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਥਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਖਿਮਾ ਦਾ, ਫॉरगिवनेस। ਅੱਛਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਮਾ ਵਿਹੂਣੇ ਖੱਪ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਾਫ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਵਿਹੂਣੇ ਖੱਪ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕੀ ਟੂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਮੈਮਰੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਥਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੀਤੀ, ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ, ਹਮ ਭਲੋ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਹਮ ਭਲੋ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ। ਆਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਔਖਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਜਰਾ ਭਾਈ। ਸਭ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਈ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਏ ਨੇ। ਭਾ ਜਾਣਾ, ਭਾ ਜਾਣਾ, ਭਾ ਜਾਣਾ। ਭਾ ਮੈਨੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਭਰਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਭਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਾ। ਭਾ ਮੈਨੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਭਾ ਜਾਣਾ, ਭਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਡ ਔਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਗਾ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਟੋ ਮਾਫੀ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, 6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਜੀ ਕੁਛ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ, ਮਿਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਹਿਜ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਸਹਿਜ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹਿਜ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਮਕਾਨੇ ਆ, ਲਿਸ਼ਕਾਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਰ ਲਿਸ਼ਕਾ, ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਲਿਸ਼ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਸ਼ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਨੇ 5 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਬੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭੋਗ ਪਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਟੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ,
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਾਸਟੈਸਟ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਸੰਤੋਖ ਜਾਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਠੀਕ ਦਵਾਇਆ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾਇਨ 'ਚ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਵੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਫਰਮਾਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਨਾ ਵੀ ਜੀ ਦਿਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਾਈ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਾਲੀ, ਖਿਮਾ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਫੀ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਬਈ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰੀਏ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਧਰੇ
ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਣਾ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਵੇਂ ਸਰਬਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈਪੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਕਰੀਏ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦਿਵਜੋਤ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੋਰ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਨਫ਼ਰਤ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਆਪੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਪਲਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਵਰਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਪਲਾਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੌਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਬਈ ਡੋਲਣਾ ਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਕਦੇ ਮਨਮੁਖ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਵਰਤੈ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਭਾਣਾ ਉੱਜੜ ਭਾਣਾ ਰਾਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਤੇ ਕਵਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਦਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛਿਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਆ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਾ ਜੀਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਮਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੇਰੇ ਤਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਟ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਭਾਣੈ ਉੱਜੜ ਭਾਣੈ ਰਾਹਾ, ਭਾਣੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵਾ, ਭਾਣੈ ਭਰਮ ਪਵੇ ਬਹੁ ਜੋਨੀ, ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸੈ ਰਜਾਈ ਜੀਓ, ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਵਰਤੈ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਸਮਝ ਸਹਿਜੇ 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 ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਜੀਵੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਛਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਨਿਰਮਲ ਵੀਰ ਨੇ, ਨਿਰਛਲ ਵੀਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਐਸੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਬਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਟੇਕ ਅਵੇ ਆਈ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਂਵ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ, ਅਵਗੁਣ ਘਟਣਗੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ।
ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਰੈਡਮੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖੀਏ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਗਣ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਅਗਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।